بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصال یار چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روحانی معلومات دیں گے۔ ہو سکے تو آپ اپنی ڈائری میں اسے نوٹ کر لیں کیونکہ یہ زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ نمبر 2، درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ باروایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غم کا علاج آذان ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیطان کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامت کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگی۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود و سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ باروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نیاہار منہ 7 عدد عجوہ مدینہ شریف کی کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ شرطیہ بات ہے۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں، یاد آ جائے گی۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ باروایت مولا علی کہ نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ شرطیہ بات ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ جو عورتوں پر بد نظری کرتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے، یعنی وہ بے عمل رہتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہی نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔
आशूरा के दिन अस्मद सुरमा लगाने से आंखें सारा साल नहीं दुखती। दो खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे कुतबे पढ़ने से जहन कमजोर होता है। तेज खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है, क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का सामान पैदा किया है। सुन्नत नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा, शर्तिया बात है। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट में जो बैठेगा वो एक हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। जना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वॉशरूम में वजू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़ों और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना मरे। जिस घर में लीमू या सफेद मुर्ग होगा, उस घर में जादू जिनात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी, उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। रात के वक्त तहज्जुद के लिए आंख ना खुलती हो तो इशा की नमाज के बाद ही 2 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया करो। एक वक्त आएगा तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आंख खुल जाया करेगी। रात के वक्त जन्नत की एक सात आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा, अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज को देखो तो माशा अल्लाह कहा करो, नजरे बद से महफूज रहेगी। जो शख्स कुरान याद करना चाहे वो पहले सूरत यूसुफ याद करे, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगा निहायत आसानी से। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफे से ज्यादा मुअस्सिर है। रात को किसी वक्त उठना चाहें और आंख ना खुलती हो तो 3 मरतबा अपना खुद का नाम पुकार कर कहें, मुझे फलां वक्त बेदार कर देना। आपका हमजा ठीक वक्त पर आपको जगा देगा। बेखौफ व खतर है, आजमाइश शर्त है, मेरा खुद का आजमूदा है। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने को कहा जाए, फिर भी ना जाए तब उसे मार देना चाहिए। मुंह से नाखून काटने वाला बर्स की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वो मसाकीन के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाए। चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटोरा इन जानदारों को कभी ना मारें। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और बीवी अच्छी मिलेगी। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे तो अल्लाह 10 रुपए वापस देता है, शर्तिया बात है। आबे जमजम को जिस नियत से पिया जाए वो नियत लाजमी पूरी होती है। ईमान का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफों में कामयाबी चाहिए तो हंसना, बोलना और खाना कम कर दें। जो वॉशरूम में ज्यादा देर बैठेगा वो जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुजुर्गों की इज्जत करने वाले की उम्र में इजाफा होता है। अल्लाह बेहतर जानता है। दुआ गो मोहम्मद सलाहुद्दीन मलिक। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ आने वाली बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक फौरन पहुंचती रहे। शुक्रिया।